الرحمن الرحیم هم وازواجهم فی ظلال علی الارائک متکئون، وہ اور ان کی بیویاں سایوں میں ہیں، تختوں پر تکیہ لگائے۔ محترم و معزز سامعین کرام، اس آیت کریمہ طیبہ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ جل مجدہ کریم نے اہل جنت، ان کا جنتوں میں، باغات میں، سکون اور چین میں، دل کے بہلاووں میں مزید تذکرہ ارشاد فرمایا۔ حکم ہوا وہ جنتی خود بھی اور ان کی بیویاں بھی جنت میں ایک تو سائے کے اندر ہوں گے، جہاں پہ ٹھنڈک ہے، آرام اور سکون ہے، مطلب سورج وہاں پہ نہ ہوگا تو سایہ ہے۔ علی الارائک کی تختوں پر ہوں گے، متکئون ٹیک لگا کے بیٹھے، تکیہ لگائے ہوئے۔ نور کے منبر اللہ تعالیٰ جل مجدہ الکریم عطا فرمائے گا، پھر تاج عطا کیے جائیں گے۔ ایک تاج کے اوپر موتی اتنے زیادہ لگے ہوں گے کہ ان میں سے سب سے چھوٹے درجے کا موتی جو ظاہراً دیکھنے میں سب سے چھوٹا نظر آئے گا، اس کی چمک اتنی ہوگی کہ مشرق اور مغرب کے درمیان پھیل جائے۔ چھوٹا موتی اتنا خوبصورت ہوگا جو اللہ تعالیٰ جنتیوں کے تاج کے اوپر جڑا ہوا، لگا ہوا عطا فرمائے گا۔ اب یہ بھی اور ان کی بھی جنت کے اندر ہوں گے، ایک ہی مقام پہ سائے کے اندر بھی ہوں گے، تکیہ لگا کے بیٹھے ہوں گے۔ حضرت سیدہ ام المؤمنین ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ فرماتی ہیں، میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی زبان اقدس سے سنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی نہ کسی اہل جنت کو 70 حوریں عطا کرے گا، کم از کم 2 حوریں ہر جنتی کے نکاح کے اندر ہوں گی، کسی کو 70، کسی کو اس سے زیادہ بھی عطا کی جائیں گی۔ قرآن مجید نے ان حوروں کے بارے میں حور عین فرمایا ہے کہ وہ حور عین ہیں، موٹی آنکھوں والیاں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ موٹی آنکھوں والی حوریں، اس سے مراد کیا ہے؟ پاک رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سرمگی رنگ کی ان کی آنکھیں ہوں گی، دیکھنے میں فربا، ظاہراً دیکھنے میں موٹیاں نظر آئیں گی۔ بڑی بڑی آنکھیں اللہ تعالیٰ جل مجدہ الکریم ان کا وہ ایک ظاہری لبادہ بیان فرماتا ہے۔ جس طرح کہ عام دنیا کے اندر کسی انسان کی آنکھیں موٹی ہوں، بڑی ہوں، تو وہ دیکھنے میں حسن و جمال میں خوبصورت دکھائی دیتا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ جل مجدہ الکریم نے ان کے جسم کی ساخت کو بھی اس انداز سے بنایا کہ آنکھیں ان کی موٹی ہیں۔ آپ فرماتی ہیں، پھر میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن مجید بیان فرماتا ہے کأنہن بید مکنون، گویا کہ وہ چھپے ہوئے انڈے کی طرح ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ جناب رسول معظم امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم آپ ارشاد فرماتے ہیں، جس طرح انڈے کا چھلکا اتارنے کے بعد انڈے کی زردی اور سفیدی کے اوپر ایک باریک سی جھلی ہوتی ہے، فرمایا خدا بندے قدوس جل وعلا نے اس جھلی کی طرح ان کے جسموں کی نرم اور ملائمت کیفیت کو بیان فرمایا ہے۔ اور یہ خاصہ بھی جناب رسول معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ دنیاوی چیزوں کے ساتھ مثال دے کے جنت والی چیزوں کو بیان کر دینا، یہ جناب رسول معظم امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے سوا کوئی نہیں کر سکے گا۔ کہاں انڈے کی جھلی اور کہاں جنت کی حوریں، خاصہ ہے حضرت امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ آپ نے اس کیفیت کو بیان فرمایا۔
आप फरमाती है फिर मैंने अर्ज किया या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कुरान अजीम बयान फरमाता है का अन्नहुन्नल याकूत वल मरजान, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कुरान फरमाता है गोया के वो जन्नत की हूरें याकूत और मरजान के मोतियों की तरह है। इसका क्या मतलब है? देखिए हुजूर के घर वाले कितने पढ़े लिखे हैं और हुजूर का इल्म मुबारक कैसी आबोताब के साथ छलक रहा है। प्यारे आका याकूत और मरजान जैसी वो जन्नत की हूरें हैं। इसका क्या मतलब है? जनाब रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, याकूत का मोती और मरजान का मोती जिस तरह समंदर से कोई ताजा सीप निकले, उस सीप के अंदर छुपा हुआ कोई मोती नजर आए, फरमाया अगर ये समझ आ जाए तो फिर ये समझना जरूरी है अल्लाह ताला जल्ल मजदूर करीम ने उनको एक ऐसे पर्दे के अंदर रखा, गोया के वो पर्दा उनके लिए सीप का काम देता है, और जब हटाया जाए उस सीप को, उससे याकूत और मरजान के मोती निकले। कुरान अजीम ने तुम्हारे समंदरों से निकलने वाले उन मोतियों की तरह जन्नत की हूरों का जिक्र किया है। ये सारा तज़किरा सुन के समझ के हजरत सैयदा उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कुरान मजीद उनके बारे में बयान करता है उरुबन अतराबा, वो जवान होंगी, हम उम्र होंगी। इसके बारे में इरशाद फरमाएं, ये क्या है? जनाब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने इरशाद फरमाया, हकीकत में जवान ही होंगी और हम उम्र होंगी। क्या अहले जन्नत मर्द होंगे या औरतें बुढ़ापे के अंदर भी होंगे तो उनको अल्लाह ताला जवान करके जन्नत के अंदर दाखिला फरमाएगा। तो फरमाया वो हूरें पहले ही जवान है और अहले जन्नत को भी जवान किया जाएगा, लिहाजा हम उम्र होंगे। फिर आप फरमाती हैं, मैंने अर्ज किया या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दुनिया की औरतें बेहतर है या हूरें बेहतर है? इसके बारे में आप फरमा दे, इनमें से अफजल कौन है? रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस तरह समझो दुनिया की औरतें जिस्म का जाहिरी हिस्सा है और अहले जन्नत हूरें वो गोया के जिस्म का बातिनी हिस्सा है। फरमाया जैसी फजीलत जिस्म के जाहिर को जिस्म के बातिन के ऊपर है, उतनी फजीलत दुनिया की औरतों को जन्नत की हूरों के ऊपर है। अब जिस्म का जाहिर क्या है? ये एक मुलम्मा साजी है, गोया के चूना किया हुआ, पेंट किया हुआ, कलर किया हुआ एक हिस्सा है। अंदरून क्या है? हड्डी है, पसली है, खून है, वो देखने के काबिल नहीं, जिस्म की वो साफ। फरमाया जितना जिस्म के जाहिर को जिस्म के बातिन पे फजीलत है, इतनी ही दुनिया की औरतों को जन्नती औरतों के ऊपर, हूरों के ऊपर अल्लाह ताला ने फजीलत अता फरमाई है। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फिर दुनिया की औरतें, उनकी शान और अजमत क्या है? फरमाया अल्लाह ताला कयामत के दिन उनके चेहरों के ऊपर नूर अता फरमाएगा। पाक रब जल्ल वाला उनको सोने के कंगर और जेवरात अता फरमाएगा जो मखसूस करीम रब जल्ल वाला ने उनके इनाम के तौर पे रखे हैं। तो फरमाया ये जिस्म के जाहिरी साख्त के अंदर और नहीं इजाफा हो जाएगा। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस किस अंदाज से अशिया को बयान फरमाते हुए इस आयत करीमा की तफसीर के अंदर जो जो चीजें रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाई है, अगर उन सारी अशिया को जिक्र किया जाए तो घंटों दरकार हो इसके लिए जो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाई है। सिर्फ एक ही ईमान अफरोज तस्किरा हजरत सैयदा उम्मुल मोमिनीन और जनाब रसूल खुदा इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरमियान जो हुआ वो एक ही हदीस मुबारका मोजमुल कबीर तबरानी से और मजमुअ ज़वाइद से अर्ज कर दी। समझने वाले बंदे के लिए तो ये भी काफी है कितना नूरानी मुकालमा हुआ हजरत सैयदा उम्मुल मोमिनीन के दरमियान और जनाब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरमियान, कितने इल्म वाले रसूलुल्लाह के घर वाले हैं और कैसा इल्म मुबारक रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, जिसके तांते खाली जमीन से नहीं बल्कि ये अर्शे बरी के साथ जुड़े हुए हैं। वहां से फैज रसूल खुदा अता करते हैं और जमाने के सीने रोशन कर देते हैं। अल्लाह ताला जल्ल मजदुल करीम अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन उमा तौफीक इल्ला बिल्लाह।